یہ بیت ہے اور ہم بیت ہیں. اچھا جو ہی ریل رسالت میں نعت کے قرآن آیا. ایک ایک لفظ میں توجہ چاہوں گا. جو ہی ریل رسالت میں نعت کے قرآن آیا، نبیوں کے نبی پوچھتے ہیں یا علی کچھ سناؤ گے؟ یا علی کچھ سناؤ گے؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ 3 دن کا شہزادہ ہے، دنیا کو 40 سال تک سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ سناؤ گے؟ یہ کہنا تھا، تاریخ نے محفوظ کیا اور وارث قرآن میں کہا کہ یا رسول اللہ صرف اتنا بتا دو، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں کہ قرآن سناؤں؟ جب کہا نا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، تو نبیوں کے نبی کہتے ہیں کہ یا علی اگر سنانا ہی ہے، اگر میں کہوں تورات سنا، زبور سنا، انجیل سنا، دنیا کہے گی کہ کتابیں نازل ہو چکی ہیں. فضیلت دینا مقصد تھا، دنیا کہے گی یہ تینوں کتابیں نازل ہو چکی ہیں، فضیلت دینا مقصد تھا. اس لیے جو نازل ہو چکی ہیں وہ انہی میں سے کوئی کتاب سن لی. تو اگر تو سنانا چاہتا ہے وہ قرآن سنایا جو ابھی نازل نہیں ہوا، جو ابھی نازل نہیں ہوا. یہ کہنا تھا، فوراً کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ قرآن میں ہے کہ کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے. کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں. بس فضائل کی آخری بات عرض کر کے اس کے بعد 2 جملے ذکر مصاحب. دوستو یہاں تک آپ نے بچپن سے سنا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ وارث قرآن نے نبیوں کے نبی کی گود میں سامت قرآن پڑھ کر سنایا. یہاں سے 2 سوالوں کے جواب مل رہے ہیں. پہلا سوال، اگر کوئی کہے جی دیکھو 3 دن کا بچہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر علی کا قرآن پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا تو کم از کم اتنا تو سمجھ لے کہ جس دستے مصطفیٰ پہ پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں ان ہاتھوں پہ علی قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور ایک اور اہم نقطہ مل رہا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے وارث قرآن کا بالکل صحیح قرآن سنانا اس چیز کی علامت ہے کہ یا تو علی قرآن پڑھ کر آئے ہیں دنیا میں، یا علی عمل کرتے گئے، اللہ قرآن بناتا گیا. یعنی 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ماننا پڑے گی، یا یہ مانو کہ نزول قرآن سے پہلے وارث قرآن پڑھ کر آیا تھا، یا یہ مانو کہ وارث قرآن عمل کرتے گئے، سامت قرآن اللہ بناتا گیا. بس دوستو وقت کافی گزر گیا ہے، آج صرف اتنا عرض کروں گا کہ سمجھ جاتی دنیا قرآن کو، سمجھ جاتی دنیا وارثان قرآن کو، تو کبھی بھی وارثان قرآن کو یہ نہ کہتی کہ ہماری بیعت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے. دعا ہے خالق کائنات ہر اس مومن کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے جو غم شبیر میں رونے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے.
अज़ादारों, रोने वालों, बड़ा खूबसूरत आपने फरमान सामने लिख कर लगाया हुआ है। सादिक इमाम फरमाते हैं, जिनका लक़ब भी सादिक है, फरमाते हैं मम बका ओ अबका ओ तबाका अलल हुसैन वाजबत लहुल जन्नह। जो भी सफ़े मातम पे आकर मज़लूम करबला पे रोता है या रुलाता है, अगर रोना ना आए आंखें झुका के रोने वाली शक्ल बना लेता है, तो मैं सादिक इमाम कह रहा हूं कि उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अज़ादारों, रोने वालों, बख्शिश की रातें शुरू हो गई हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत की रातें शुरू हो गई हैं, बल्कि मैं तो यूं कह दिया करता हूं कि होर बनने की रातें शुरू हो गई हैं। अज़ादारों, रोने वालों, समझ जाती दुनिया कुरान को, समझ जाती दुनिया वारसाने कुरान को, तो फिर कभी भी रसूल ज़ादे को ये ना कहती कि कुल्ले कुफर की बायत करो, कभी भी ये दुनिया ना कहती कि गुनाह की जड़ की बायत करो, मुजस्समा गुनाह की बायत करो। अज़ादारों, दुनिया समझी नहीं कि कुरान क्या है, वारसाने कुरान क्या है। जब मेरे मौला मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, कासिद आता है, आकर कहता है मौला वलीद के दरबार में आपको याद किया गया है। इमाम फरमाते हैं कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं वो लाइन क्या कहना चाहता है। मौला आपको पता है? हाँ, मैं इमाम इब्ने इमाम हूं, मैं जानता हूं वो क्या कहना चाहता है। बस अज़ादारों, रोने वालों, घर आते हैं, बहन पूछती है कि भैया परेशान क्यों हो? बहन, वलीद के दरबार में मुझे बुलाया गया है। तड़प के कहती है भैया अभी तो मां ज़हरा का दरबार हमें नहीं भूला, आप दरबार जाना चाहते हैं, अब्बास को साथ लेके जाना, अली अकबर को साथ लेके जाना, कासिम को साथ लेके जाना, ओनो मोहम्मद को साथ लेके जाना। अज़ादारों, तारीख ने लिखा है 19 बनी हाशिम के जवानों को साथ लेके मेरे मौला हुसैन जब आए हैं ना वलीद के दरबार के दरवाजे पे, आकर कहते हैं अब्बास अंदर मैंने अकेले जाना है, तुम सब ने दरवाजे पर खड़े हो जाना है। अज़ादारों, ये हुक्म था इमाम का, मानकर अब्बास कहते हैं मौला अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी, मैं दरवाजे पे खड़ा रहा, जब वापस घर जाएंगे बतूल ज़ादी ने मुझसे पूछ लिया अब्बास तेरी मौजूदगी में मेरे भाई हुसैन के साथ किसी ने गुस्ताखी की, क्या वफा इसे कहते हैं? तो मैं जवाब क्या दूंगा? और रोने वालों, रोकर मौला फरमाते हैं अब्बास अगर तेरी जरूरत पड़ी तो मैं अंदर से एक आवाज बुलंद करूंगा नारे तकबीर की, तो बेशक अंदर आ जाना। बस अज़ादारों, रोने वालों, मौला हुसैन अंदर तशरीफ लाते हैं। जो ये अंदर आते हैं, लाइन ने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जब नबी ज़ादा आ जाए किसी ने उठ के इस्तेकबाल नहीं करना, किसी ने उठ के इस्तेकबाल नहीं करना। मगर रोहबे इमामत इतना था, अली के बेटे का रोहब इतना था, जो पहला कदम रखा है ना वलीद के दरबार में, तारीख कहती है सब ने कुर्सियां छोड़ दी, सब खड़े हो गए। पूछा क्यों बुलाया है? कहता है बस बायत का सवाल है। अज़ादारों, बायत का नामाना था। मेरे मौला फरमाते हैं मिसली ला युबायु मिसला, तुझे नहीं पता कि मुझ जैसा उस जैसे की बायत कभी भी नहीं कर सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हमारी राय तब्दील नहीं हो सकती, तुम्हारी राय तब्दील हो सकती है, तुम्हारे असूल तब्दील हो सकते हैं, अली की औलाद के असूल तब्दील नहीं हो सकते। हम कभी भी किसी गैर मासूम की बायत नहीं कर सकते। अज़ादारों, ये कहना था। मरवान लाइन कहता है कि अगर हुसैन का सर अभी कलम ना किया तो फिर हुसैन बहुत आराम से काबू में नहीं आएंगे। अज़ादारों, सर का नामाना था। मेरे मुर्शिद अब्बास तड़प के कहते हैं किसकी जरूरत है अब्बास की